Hello students. So here in this lesson now we are going to see indices and cube roots. So here the laws of indices we will revise in this year once again, and on the basis of that we will solve the examples, and afterwards we have to see the concept of cube and cube roots. Now before going to see this, if you have not subscribed my channel, subscribe it, like it, and don't forget to share it. Now let's move to our today's topic, that is indices and cube roots. Chapter number 3, indices and cube root. So let us revise first. The product of 5u into 5u into 5u. So this product can be expressed as 5 raised to 3. 5u is written 3 times. So therefore we can write 5u raised to 3. In this, 5u is the base and 3 is the index. या नंबर मध्ये बघा, हा 5 जो असेल तो बेस आणि हा 3 जो असेल त्याला म्हणायचं इंडेक्स. So 5u raised to 3, it means this 3 is the index and 5 is the base. And this form of number, in the form of base and index, this form of number is called as index form of the number. And second thing is laws of indices. So these laws of indices also you have seen in the last year. Now again let us revise this. So here in these indices, let us consider m and n are the integers. Then the first law, a raised to m multiplied by a raised to n. Here the base is same, that is a. So therefore the power addition of its powers, a raised to m plus n, base same असतील तर पॉवरची काय होते ॲडिशन. हा फर्स्ट लॉ झाला. सेकंड, a raised to m divided by a raised to n. Instead of multiplication, now this is a division. Same can be written as a raised to m upon a raised to n. Division means what? Upon. Now here also base is same. Now base is same but in division, so there will be a subtraction of powers. So a raised to m minus n, बेस सेम असताना इंडेक्स नंबरची आपण डिव्हिजन केली तर पॉवरची काय होऊन जाईल सबट्रॅक्शन. सो a raised to m डिवायडेड बाय a raised to n म्हणजेच होईल a raised to m minus n. तिसरा, a into b raised to m is equals to a raised to m multiplied by b raised to m. दोघांचा बेस a आणि b आहे. इथं बघा पॉवर एकच आहे, बेस 2 आहेत. बेसेस आर डिफरंट अँड द पॉवर इज सेम. सो देअरफॉर वी कॅन राईट a raised to m, पहिल्याचा पॉवर m मल्टिप्लाइड बाय b raised to m, दुसऱ्याचा पॉवर सुद्धा काय राहील mच राहील. फोर्थ, a raised to 0 is equals to 1. Any number raised to 0, the answer is always 1. कोणताही नंबर घ्या, त्याचा पॉवर जर आपण 0 घेतला त्याचा आन्सर नेहमी काय येईल 1. a raised to minus m, मग हाच पॉवर निगेटिव्ह आहे, त्याला तुम्ही डिनोमिनेटर मध्ये आणा तो होऊन जाईल पॉझिटिव्ह. म्हणजेच काय आन्सर होते 1 अपॉन a raised to m. निगेटिव्ह पॉवर डिनोमिनेटर मध्ये आणल्यावर पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह मधला पॉवर न्यूमरेटर मध्ये आणल्यावर निगेटिव्ह. रूल नंबर 6, a raised to m ब्रॅकेट raised to n, बेस एक आहे पॉवर 2 आहेत, पॉवरची होऊन जाईल मल्टिप्लिकेशन. सो a raised to m into n, दॅट इज a raised to mn. रूल नंबर 7, a अपॉन b raised to m. मग बेस जो आहे तो a अपॉन b च्या फॉर्म मध्ये आहे, पॉवर आहे m, मग a चा पॉवर m डिवायडेड बाय
बी चा पॉवर एम. हा झाला रूल नंबर 7. आणि लास्ट रूल ए अपॉन बी रेस टू मायनस एम. आता इथं बघा, इथं पॉवर कशी आहे, निगेटिव्ह आहे. मग हीच पॉवर जर पॉझिटिव्ह करायची असेल तर याचा न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर चेंज करून टाकायचा. ए अपॉन बी हाच नंबर काय होऊन जाते, बी अपॉन ए. डिनॉमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर अँड न्यूमरेटर गोज टू डिनॉमिनेटर. दोन्ही चेंज केले तर पॉवर काय होऊन जाते, पॉझिटिव्ह. सो बी अपॉन ए रेस टू एम. So these are the laws of indices. So these laws already you have seen in the last year. So the new topic for this year is meaning of numbers with rational indices. To show the square of a number, the index is written as 2. म्हणजे कोणत्याही नंबरचा स्क्वेअर जर दाखवायचा असेल तर त्या नंबरचा इंडेक्स काय असला पाहिजे, 2च असला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल घ्या, 5 स्क्वेअर म्हणजे कसं लिहिता येईल, 5 स्क्वेअर 5 रेस टू 2. सो दिस 2 इज अ इंडेक्स. सेकंड, 9 स्क्वेअर, इट्स सेकंड मिनिंग इज 9 रेस टू 2. याचं मिनिंग आणि याचं मिनिंग सेम आहे. 5 स्क्वेअर मीन्स 5 रेस टू 2. 9 स्क्वेअर दिस कॅन बी रिटन ॲज 9 रेस टू 2. मग याच्या उलट, टू शो द स्क्वेअर रूट ऑफ अ नंबर, इंडेक्स इज रिटन ॲज 1 अपॉन 2. मग स्क्वेअर रूट काढायचा असेल तर त्या नंबरचा इंडेक्स जो असेल तो काय लिहिता येतो, 1 अपॉन 2. फॉर एक्झाम्पल घ्या, स्क्वेअर रूट ऑफ 5, याला लिहिता येते स्क्वेअर रूट 5. इट मीन्स 5 रेस टू 1 अपॉन 2. स्क्वेअर रूट आहे म्हणून त्या नंबरचा इंडेक्स काय असला पाहिजे, 1 अपॉन 2. स्क्वेअर रूट ऑफ 9 यालाच लिहिता येते या सिम्बॉल मध्ये. सो दिस सिम्बॉल, दिस साइन इज कॉल्ड रॅडिकल साइन. स्क्वेअर रूटची साइन यालाच आपल्याला म्हणता येते रॅडिकल साइन. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 9, रूट 9 इज इक्वल्स टू 9 रेस टू 1 upon 2. Similarly, we can write 3 cube means 3 raised to 3. 7 cube means 7 raised to 3. Cube root of 3. So here, cube root sign 3. Cube root 3 is equals to 3 raised to 1 upon 3. Cube root आहे, मग हा कसा येईल, 1 upon 3 मध्ये येईल. 3 raised to 1 upon 3. Cube root of 7, या 7चा पॉवर क्यूब रूट असल्यामुळे काय येईल, 1 upon 3. 7 raised to 1 upon 3. सो क्यूब रूट ऑफ 7. अशा प्रकारे आपल्याला नंबर्स लिहिता येतात आणि ते रीड करता येतात. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, लेट अस मूव टू सी द प्रॅक्टिस सेट नंबर 3.1. द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म. जे नंबर्स दिले आहेत त्यांना इंडेक्स फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. म्हणजेच त्या नंबरचा बेस आणि इंडेक्स कोणता हे असे आपल्याला लिहायचे आहेत. मग 5th रूट ऑफ 13, मग 13 त्याचा रूट 5th आहे म्हणजे 5 आहे. सो 13 रेस टू 1 upon 5. 5th रूट ऑफ 13 रेस टू 1 upon 5. 6th रूट ऑफ 9, 9चा पॉवर काय, 1 upon 6. सो 9 रेस टू 1 upon 6. 5th 8th रूट ऑफ 100 म्हणजे 100चा पॉवर किती आहे, 1 upon 8. सो 100 रेस टू 1 upon 8. Similarly, 6th number, 7th root of 30 means what? 30 raised to 1 upon 7. So this is our question number 1. It's a remaining question you can solve. Now let's move to the question number 2. Write in the form nth root of a in each of the following numbers.
nth रूट ऑफ ए या फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. बघा 81 रेस टू 1/4. क्वेश्चन 1च्या एक्झॅक्टली अपोजिट क्वेश्चन 2 आहे. मग इथं 4 दिसतो, इथं लिहायचं फोर्थ रूट ऑफ दिस नंबर 81. फोर्थ रूट ऑफ 81. सेकंड 49 raised to 1/2. 2 means what? Square root of this number 49. Now similarly number 4, 512 raised to 1/9. So for this 9 we'll consider ninth root of base is 512. So 512. Last 100 raised to 1/19. Power is 1/19. So 19th root of base is 100. So 19th root of 100. So like this we can solve the examples of question number 2. So it's a remaining question you have to solve. Now let's move to our next topic, that is meaning of numbers having index in the rational form m/n. म्हणजे आता आपल्याला नंबरचं मिनिंग समजून घ्यायचं आहे, ज्याच्यामध्ये त्या नंबरचा इंडेक्स कोणत्या फॉर्ममध्ये असेल, m/n च्या फॉर्ममध्ये. मग फॉर एक्झाम्पल let us consider the two index number and see its meaning. First 7 raised to 5/3. याचा इंडेक्स m/n या फॉर्म सारखा आहे. मग याचं मिनिंग कसं आहे? सो 7 raised to 5/3. So 5 is the power and 3 is the root. Always keep in mind 7 raised to 5/3 means 5 is the power and 3 is the root. So how to write this number? Fifth power of cube root of 7. Fifth power वरचा नंबर पॉवर आणि खालचा नंबर रूट, क्यूब रूट ऑफ 7. नाउ 11 raised to 6/7. So this 6 is power and 7 is root. So 6 is power. So therefore 6th power of 7th root of 11. So in this way we can write the meaning of an index number. But in generally how to write the meaning of a number? We can write a raised to m/n. M is a power and n is a root. So mth power of nth root of the base is a. So mth power of nth root of a. Similarly, last a raised to n/m. So now n is a power and m is a root. So therefore we can write this number as nth power of mth root of the number is a. So in this way we can write the meaning of numbers when the power of that number is in the form of m/n. मग याच बेसवर आपल्याला बघायचं आहे पुढचा प्रॅक्टिस सेट 3.2.
चला तर मग बघूया प्रॅक्टिस सेट नंबर 3.2. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. त्यातलं फर्स्ट, द नंबर इज 225 रेस टू 3/2. पॉवर ऑफ द रूट एक आपल्याला दिलाय करून, अँड रूट ऑफ द पॉवर पहिला क्वेश्चन आपल्याला करून दिलेला आहे. फक्त आपल्याला ते लिहिलं कसं त्याचं मिनिंग समजून घ्यायचं आहे. बघा, 225 रेस टू 3/2. वरती नंबर आहे 3, सो क्यूब ऑफ, खाली नंबर आहे 2, स्क्वेअर रूट ऑफ 225. थर्ड पॉवर ऑफ सेकंड रूट ऑफ 225 और क्यूब ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 225. रूट ऑफ द पॉवर म्हणजे पहिले रूट घ्यायचा, स्क्वेअर रूट ऑफ वरचा नंबर, क्यूब ऑफ 225. सेकंड, 45 रेस टू 4/5. पॉवर ऑफ रूट, पहिले पॉवर घ्यायचा नंतर घ्यायचा रूट. मग न्यूमरेटर मध्ये 4 दिसतो, सो फोर्थ पॉवर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45. फोर्थ पॉवर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45. रूट ऑफ द पॉवर कसं लिहिता येईल बघा, हा पहिले घ्यायचा रूट, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पॉवर ऑफ 45. दोघांमधला डिफरन्स बघा, 45 रेस टू 4/5. इथं पॉवर पहिले, पॉवर ऑफ द रूट, मग फोर्थ पॉवर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45. इकडे रूट ऑफ द पॉवर, रूट पहिले पॉवर नंतर, मग फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पॉवर ऑफ 45. सिमिलरली थर्ड, 81 रेस टू 6/7. पहिले पॉवर, सो सिक्स्थ पॉवर ऑफ सेवंथ रूट ऑफ number is 81. सेकंड मिनिंग, रूट ऑफ द पॉवर, पहिले रूट म्हणजे खालचा नंबर 7. सेवंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पॉवर ऑफ number is 81. नाउ नंबर 4, 100 रेस टू 4/10. पॉवर ऑफ द रूट, पहिले पॉवर, मग काय येईल, फोर्थ पॉवर ऑफ टेन्थ रूट ऑफ नंबर इज 100. सिमिलरली सेकंड मिनिंग, रूट ऑफ द पॉवर, पहिले रूट, मग टेन्थ रूट ऑफ फोर्थ पॉवर, वरचा नंबर 4 आहे, फोर्थ पॉवर ऑफ नंबर इज 100. लाइक दिस यू कैन कंप्लीट नंबर 5. 21 रेस टू 3/7. पॉवर ऑफ द रूट, पहिले पॉवर, सो थर्ड पॉवर ऑफ सेवंथ रूट ऑफ 21. रूट ऑफ द पॉवर म्हणजे पहिले रूट, सेवंथ रूट ऑफ थर्ड पॉवर ऑफ number is 21. So like this we can complete our question number 1. Now see the question number 2, which is exactly opposite of question number 1. See what is given in this question. Write the following numbers in the form of rational indices.
the power of that number will be rational number. In that form, we have to write the following numbers. See the first. Square root of fifth power of 121. So here we will write the number 121 as it is. Square root fifth power, power in numerator, root in denominator. So square root of fifth power of 121. बघा ऑब्झर्व करा. स्क्वेअर रूट हा खाली असेल, पॉवर हा न्यूमरेटर मध्ये असेल. सो स्क्वेअर रूट ऑफ फिफ्थ पॉवर ऑफ 121 दिस नंबर. सिमिलरली सेकंड, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324. सो हा 324 हा नंबर लिहून टाकू पहिले. क्यूब ऑफ फोर्थ रूट खाली असेल, and cube of means third power of. So here we can write cube of fourth root of 324, or you can say fourth root of cube of 324. Third one is fifth root of square root of 264. So 264. Fifth root means upon 5. Square means 2. So fifth root of square of 264. Last, cube root of 3. 3 as it is. Cube root म्हणजे upon मध्ये 3 आणि त्याचा काय क्यूब. सो क्यूब रूट ऑफ 3. अशा प्रकारे आपण क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट केला. आणि यासारखेच एक्झाम्पल्स तुम्ही लिहू शकता किंवा प्रॅक्टिस करू शकता. आय होप स्टुडंट्स यू हॅव अंडरस्टूड दिस प्रॅक्टिस सेट 3.2.